reflection when reflection ምንድነው እሱ rigid motion classified into three rigid motion በሶስት አይነት ክፍል ነበር ስናይ ነበር the first one ምን ነበር translation ነበር translation ከዛ ሁለተኛ reflection ሶስተኛ ላይ rotation እነዚህ transformation can be classified into three ነበር ምንድነው እሱ transformation can be classified into three ነበር translation rotation reflection እነዚህ ሶስቱ ነበር እነዚህ አሁን እዚህ ጋር የነገርኳችሁ ምንድነው እሱ ይሄ reflection ነው ማለት reflection classified into three ነበር solution classified ሳይት በፊት reflection ሶስት አይነት reflection in the axis reflection y is equals to mx reflection y is equals to mx plus b ነበር ስለዚህ አሁን ምንድነው እሱ እያንዳንዱ አሁን ምንድነው እሱ reflection can be classified into reflection classified into three ነበር አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ነበር ስናይ ነበር ምንድነው እሱ reflection in the axis ከዛ reflection y is equals to mx reflection y is equals to mx plus b ማለት እዚህ ጋር ምንድነው እሱ m is equals to tan theta እነዚህ ሶስቱ ነበር ስናይ ነበር እዚህ ጋር reflection classified into three ነው reflection in the axis reflection y is equals to mx reflection y is equals to mx plus b እዚህ ጋር reflection in the axis classified into six ነበር እነዚህ ማለት ይኸውላችሁ into six ነው አንደኛው ምንድነው እሱ reflection in the x axis ነው reflection in the x axis reflection in the y axis reflection y is equals to x reflection in the y is equals to minus x then reflection x is equals to c reflection y is equals to c ነበር እነዚህ ስድስቱ የመጀመሪያ a b c d e f እነዚህ ስድስቱ አክሲስ ላይ reflection in the axis ስር ነው ያለው ማለት ነው reflection in the axis ስር ነው ያለው ከዛ በኋላ ሌላው g እና ይሄኛው ምንድነው reflection y is equals to mx ነበር ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ አንፃር ባለፈው አይተናልና በደንብ አይታችሁ ወይም ደግሞ የባለፈው ቪዲዮ ላይ በደንብ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር reflection in the axis in the x axis ምንድነው እሱ the first one x axis reflection in the x axis ምን ነበር image m a እና b line of reflectionአችን x axis m image ምንድነው የሚሆነው a እና minus b ነበር ይሄን ፎርሙላ ብቻ በደንብ ማየት ሌላ ነገር ምንም የለውም ማለት ነው reflection in the x axis ማለት ነው reflection in the x axis ከነባራ ይሄን ፎርሙላ ብቻ ማየት ስለዚህ ፖይንታችን ሎጊት m 2 እና 4 line of reflection y is equals to 0 ማለት እንችላለን ምንድነው እሱ image m የዚህ reflection a ነው የሚሆነው ራሱ a ነው የሚሆነው ከዛ minus b ስለሆነ ምንድነው እሱ የሚሆነው 2 እና minus 4 ነው የሚሆነው ማለት ነው አለቀ አንደኛው ጨርሰናል ማለት ነው reflection ላይ x axis ማለት ነው ሁለተኛ ላይ ወይም ደግሞ b ላይ ምንድነው እሱ y axis ነው የሚሆነው y axis means x is equals to 0 ማለት in the line of y axis x ምንድነው እሱ 0 ማለት ነው x 0 ማለት ስለዚህ ምንድነው እሱ image a እና b line of reflectionአችን x is equals to 0 image ምንድነው የሚሆነው m prime ማለት ነው minus a እና b ነው የሚሆነው ማለት ይሄ ብቻ በቃ ፎርሙላ ካሰብ ያው እቺ በደንብ ያዙ ያው እዚህ በደንብ ያዙ in the x axis ከተባለ ነው in the y axis ከተባለ ነው ማለት ከዛስ ምንድነው የሚሆነው image of 2 እና 4 ማለት ነው using the line of reflection x is equals to 0 ማለት image ምንድነው የሚሆነው minus ያው minus 2 በቃ m prime minus 2 እና 4 ማለት ጨረስን አያችሁ image of point is equals to point image of line is equals to line image of circle is equals to circle ነው ማለት የትኛው ላይ image of line is equals to line image of circle is equals to circle image of point is equals to አሁን እንግዲህ ፈርስት ላይ
ለምሳሌ እኔ መስታወት ፊት ለፊት ቆሜ አንበሳ ሆኜ አልታይም ማለት አልታይም። ራሴ ብሩክ ሆኜ ነው የምታየው አይደል? ኢትዮጵያ አንቺም አንበሲት አትሆኚ ማለት ነው። ፊት ለፊት ቆሜ በቃ የራስሽን መልክ ነው የምትታይ። ለዛ ነው ሜጀር ፖይንት ነው የሚሆነው። አብርሃም መስታወት ፊት ለፊት ሲቆም ሌላ ሰው አይደለም አይደል? አብርሃም ራሱ ሆኖ ነው የሚታየው። ለዛም ነው ማለት ነው ሜጀር ፖይንቶች ከተጠየቃችሁ ፖይንት ነው። ተመልከቱ ኤ እና ቢ ሰርተናል። ኤ እና ቢ አሁን ሲ ደግሞ ለምሳሌ ተመልከቱ። ሲ ተመልከቱ ምንድን ነው እሱ? ዋይ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ነው የሚለው እዚህ ጋር ዋይ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን ነው። ምንድን ነው እሱ? ኢሜጅ ኤ እና ቢ ዩዚንግ ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን ዋይ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ኤን ፕራይም ቦታ መቀየር ምንድን ነው እሱ? ቢ እና ኤ ነው ማለት ነው። ይሄ ፎርሙላ ያለው አሁንም ሶስተኛ ፎርሙላችን እስቲል ናው ያለው ሪፍሌክሽን ኢን ዘ አክሲስ ስር ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው the image of ስንት ነው? 2 እና 4 using the line of reflection y is equals to x ምንድን ነው የሚለው ቦታ መቀየር ነው ያልኳችሁ። ይኸውላችሁ ስንት ነው? 4 እና ስንት ነው ማለት ነው? 2 ነው። ይሄ በቃ አያችሁ ኢሜጅ ኦፍ ፖይንት ኢሜጅ ኦፍ ላይን ነው ማለት ነው። ሲ እንደዚህ ነው። ከዛ ዲ ለምሳሌ ምንድን ነው እሱ? ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽናችሁ y is equals to minus x ላይን is equals to minus x ደግሞ ኤ እና ቢ ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን y is equals to minus x ምንድን ነው እሱ? ኤም ፕራይም ምንድን ነው የሚለው ማይነስ ቢ እና ማይነስ ኤ ነው የሚለው። ይሄ ፎርሙላ አራተኛ ፎርሙላችን ነው ያዙ። አራተኛ ፎርሙላችን ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ተመልከቱ። አሁን ለምሳሌ ኤም ምንድን ነው የሚሆነው? የ2 እና የ4 ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን y is equals to minus x ምንድን ነው የሚሆነው? ኤም ፕራይም ስንት ነው የሚሆነው? ማይነስ 4 እና ማይነስ 2 ነው የሚሆነው። አለቀ። ሌላ ይኸውላችሁ 1 2 3 4 ስድስተኛ እና የመጨረሻው የትኛው? ሪፍሌክሽን ኢን ዘ ላይን or reflection in the axis ማለት ነው። in the axis x equals to c እና y equals to a የሚሆነው ማለት ነው። ተመልከቱ የመጨረሻው ከዛ e ላይ ምንድነው የሚለው? the x is equals to c ነው። x equals to c ላይ ምንድነው የሚለው? ይሄ ፎርሙላ ኢሜጅ ኦፍ ለምሳሌ ፖይንት a እና b ብንወስደው ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን x equals to c ብንወስደው የx ነው ስንት ነው የሚሆነው? 2c minus a ኮማ ቢ ነው። ይሄን ፎርሙላ አሁን በደንብ ያዙ። ይሄው በደንብ ያዙ። ሁለተኛ ይሄ ፎርሙላ በደንብ ያዙ። ስለዚህ ምንድነው እሱ? 2 እና ለምሳሌ 4 ኢሜጅ ማለት ነው። ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽናችን x ኢኳልስ ቱ ስንት ነው? 4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 2c ነው c ነው። ይሄ 2 ታይምስ ስንት 4 ማይነስ ቢ ደግሞ እዚህ ጋር ነው a ደግሞ ከዛ ኮማ ቢ ማለት ነው። በቃ ስንት ነው ይሄ? 6 8 ሲቀነስ 6 እና 4 ነው ማለት ነው። አለቀ። ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን ተጠቅመን ከዛ ኤፍ እና የመጨረሻ ማለት ነው። ኤፍ እና የመጨረሻ ምንድነው እሱ? y is equals to c ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን y is equals to c ሲሆን ማለት ነው። y is equals to c ሲሆን ምንድነው እሱ? ኤ እና ቢ ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን y is equals to c ኤ እና ኮማ 2c ማይነስ ቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄንን በደንብ ያዙ። ይኸውላችሁ ያከበርኩትን በደንብ ያዙ። ሪፍሌክሽን ማወቅ ከፈለጋችኋል 1 2 3 4 5 6 ሪፍሌክሽን ኢን ዘ አክሲስ ብቻ ናቸው እነዚህ። ምንድነው ሪፍሌክሽን ክላሲፋይድ ኢንቱ 3 ነው ያልኳችሁ። አንደኛ ሪፍሌክሽን ኢን ዘ አክሲስ፣ ሁለተኛ ሪፍሌክሽን y is equals to mx when m is tan theta፣ ሶስተኛ ሪፍሌክሽን y is equals to mx plus b ማለት ነው። አሁን እስካሁን ያየነው የአንደኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? m 2 እና 4 ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን y is equals to 4 ነው። ይሄው y is equals to 4 ብያለሁ። ከዛስ ምንድነው የሚሆነው? 2 ራሱ ነው የሚሆነው። ከዛ 2 ታይምስ 4 ማይነስ 4 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው 2 ይሄ 4 8 ሲቀነስ 8 4 ነው። ኢን ኬዝ ኢትሰልፍ ነው ሪፍሌክሽኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ያ እስካሁን ያየነው ድረስ ነው። እዚህ ጋር አሁን ተመልከቱ። እዚህ ጋር ይሄ ደግሞ ምንድነው እሱ? እዚህ ጋር የሚታየው ደግሞ ምንድነው እሱ? ቺን ላጠፋት ነው። ኦኬ ምንድነው የሚሆነው?
እዚች ጋር ተመልከቱ። ሪፍሌክሽን አሁን ያየነው ማለት ነው። ሁለተኛ ሪፍሌክሽን ኢን the line y is equals to mx ነው where m is equals to tan theta ነው። ፎርሙላ ነግሬያቸዋለሁ ወይም ፕሩፍ አድርጌላቸዋለሁ ከዚህ በፊት ማለት ነው። በዚህ ፎርሙላ ነው የምንሰራው የዚህ ጂ ማለት ነው። የዚህ ፎርሙላ ፕሩፍ አድርጌ ሳሳያችሁ ከዚህ በፊት ምንድን ብለን ልክ x prime is equals to tan times cos theta cos double theta plus ከዛስ y times sin double theta ነው x prime ከዛስ y prime is equals to ምን ነበረ x times sin double theta minus y times cos double theta ነው። በዚህ ፎርሙላ ብቻ ነው የምትሰራው። በቃ ሌላ ነገር ምንም መሰለህ። ይሄንን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው ለመቼ line of reflection in the line y is equals to mx ነው ወይም m is tan theta ብያቸዋል። then the x prime ለምሳሌ የሁለትና የአራትን እንስራ። የሁለትና የአራትን line of reflectionአችን ይሄ ነው ማለት ነው። line of reflectionአችን ይሄ ነው ማለት ለምሳሌ ምንድነው እሱ line of reflectionአችን ምን ነበር? y is equals to ምን ነበር? square root of 3 over 2x ነው ማለት over 3x ነው። ይሄ line of reflectionአችን ዘን ምንድነው ነው ይሄኛው እዚች ጋር ማወቅ ያለባችሁ m is equals to tan theta ነው። ዘን ምንድነው እሱ tan theta is equals to ምን ነበር? square root of 3 over 3 ማለት ነው። ዘን theta is equals to tan inverse of square root of 3 over 3 ማለት ነው። is equals to 30 ዲግሪ ነው የሚሆነው። አሁን ቴታ ካገኘን በኋላ ቴታ እዚች ጋር ነው የምንወስደው። ከዛ በኋላ x እና y ደግሞ 4 እና 2 ነው ወይ 2 እና 4 ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ከዛ በኋላ ተመልከቱ ምንድነው የሚሆነው አሁን x prime is equals to ምን ነበር ፎርሙላው? x cos double theta plus y sin double theta ነው። ይሄ ፎርሙላ ነው። ልክ x እና y ማለት ስንት ነው? 2 እና 4 ነው ማለት ነው። 2 እና 4 ቴታ ደግሞ እዛች ጋር አግኝቼዋለሁ። ስለዚህ x prime ማለት 2 cos of 2 ሲባዛ 60 ዲግሪ ሲደመር y ደግሞ 4 sin of ስንት ነው? 60 ዲግሪ አለቀ። this is special angle ደግሞ cos of 60 ዲግሪ። አሁን cos ደግሞ በዛ ወደዚህ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ምንድነው x prime is equals to cos of 60 ዲግሪ ማለት ደግሞ 1/2 ነው የሚመጣው cos of 60 ዲግሪ ሲደመር 4 ሲባዛ sin of 60 ዲግሪ ደግሞ square root of 3/2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በዚህ ሲጠፋ ይሄ በዚህ ሲቀነስ 1 ሲደመር 2 square root of 3 ማለት ነው። ይሄኛው የትኛው ኢሜጅ ነው? የሁለት ኢሜጅ ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አለቀ። አሁን ደግሞ የy ኢሜጅ ማለት ደግሞ የአራት ኢሜጅ ስንት ነው የሚሆነው? y prime ነው የሚሆነው የአራት ኢሜጅ። ለምሳሌ እዚች ነው ኢሜጅ y prime ነው። y prime ቅድም እዛች ጋር ብያለሁ። ምንድን ነበር? y prime ከዛ x times sin theta እዛች ጋር ቅድም ጽፌያለሁ። ይኸው x times sin double theta minus y times cos double theta። አያችሁት? double theta ከዛ በኋላ ቀላል ነው። እዚች ጋር ማባዛት ነው ማለት ነው። ምንድነው ማረጋው? x times sin double theta ማለት sin of 2 ሲባዛ sin of 60 ዲግሪ ማለት ነው። sin of 60 ዲግሪ ሲቀነስ 4 times cos of ስንት ማለት ነው? 60 ዲግሪ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁለቱን መስራት ነው። sin of 60 ዲግሪ ቅድም square root of 3/2 ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? 2 square root of 3/2 ከዛ ሲቀነስ 4 1/2 ነው ማለት ነው። 1/2 ነው ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ ከዚህ በኋላ ነው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? የአራት 2 በ2 ጠፋ y
ኢኳልስ ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማይነስ 2 ነው ማለት ነው። ይሄኛው የየትኛው የአራት ኢሜጅ ነው ማለት ነው። አያችሁ በጣም ቀላል ኤሌመንተሪ ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ምን ነበር? ፋይንድ ዘ ኢሜጅ ኦፍ አሁን የመጨረሻ ኤች ላይ ያለው ማለት ነው። ኤች ላይ ያለው ዘ ኢሜጅ ኦፍ ዋይ ኢኳልስ ቱ 2x + 1 ነው። ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽናችን ነው። ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽናችን ይሄ ነው። ፋይንድ ዲስ ኢዝ ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን ፋይንድ ዘ ኢሜጅ ኦፍ 2 እና 4 ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ይሄን ከሰራው በኋላ እጨርሳለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ የዚህ ነው ምንድነው ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽናችን ይሄ ነው ማለት ነው። ምንድነው እሱ? ይሄ y ኢኳልስ ቱ 2x + 1 ነው ማለት ነው። የመጨረሻ ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን y ኢኳልስ ቱ mx + b ማለት ነው። ይሄ ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን ነው። ኦብጀክቲቭ እዚህ ከሆነ ኢሜጅ እዚህ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ኢሜጅ እዚህ ከሆነ ኦብጀክቲቭ እዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሚረር ነው። ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን ስንለው ስለ መስታወት ነው እያወራን ያለው። ስለዚህ ኦብጀክቲቭ እና ኢሜጅ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ፖይንቱ ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን ይሄ ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን ነው ወይም ደግሞ መስታወት ነው ወይም ሚረር ብለን ነው። ኦብጀክቲቭ እዚህ ጋር እናስቀምጠው። ምንድን ነው እሱ? ፒ ብለን 2 እና 4 እናስቀምጠው። የ2 እና 4 እዚህ ጋር ነው የሚታየው ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው የሚታየው። አያችሁ ምንም መስታወት ነግራችኋለሁ። እኔ እዚህ መስታወት ብለን ተቆምኩ እኔ የሚመስለው ጋውን የለበሰ እንደዚህ የሚመስለው በቃ ተሸብቆ የሚመስለው እዛ መስታወት ውስጥ ታዲያ ከኔ እስከ መስታወቱ ያለውና ከመስታወቱ እስከ ኢሜጅ ድረስ ያለው ዲስታንስ እኩል ናቸው። ኢሜጅ እኩል ነው፣ ፐርፔንዲኩላር ናቸው ማለት ነው። ላይኑ ከኔ እስከ መስታወቱ ከመስታወቱ እስከ ኦብጀክቲቭ ድረስ ኦብጀክቲቭ እስከ ኢሜጁ ወይም እስከ ላይኑ ከላይኑ እስከ እንትኑ ድረስ ያለው እኩል ናቸው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ከዚህ ዲስታንስ እስከዚህ ዲስታንስ እና ከዚህ ዲስታንስ እስከዚህ ዲስታንስ ይሄኛው ፒ ፕራይም ሆኖ ነው እዚህ ጋር ቢሆን ምንድን ነው ኤ ፕራይም እና ቢ ፕራይም ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄ ሲታይ እንደዚህ ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን ነው። ዳይሬክትሊ 2 እና 4 ነው አይደለም እዚህ ውስጥ የምታየው ቤዝድ ኦን ዘ ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን ነው። ልክ እንደ መስታወቱ ልክ እኔ ጋውን የለበሰው እኔ የሚመስል ሰው ነፍስ የለውም እዛ ጋር እኔ ግን ነፍስ አለ አይደለም። እዛች ጋር እኔ ሲንቀሳቀስ እሱ ይንቀሳቀሳል። እኔ እዛው በቆምኩት እሱ ይቆማል። ለዛ ነው 2 እና 4 ነው አይደለም እዚህ የሚታየው። ምንድን ነው እሱ? ይሄ ላይን ፐርፔንዲኩላር 90 ዲግሪ ማለት ነው። ሜጀር 90 ዲግሪ ነው። በጣም ቀላል ነው። በቃ ቀላል አድርጉት እና እዩት። እሺ በጣም ቀላል። ይሄኛው ላይን እና ይሄኛው ላይን ፐርፔንዲኩላር ማለት የፈለኩት m1 ታይምስ m2 is equals to -1 ነው። ፐርፔንዲኩላር የዚህ ስሎፕ ተቃራኒ ነው። ወይም ደግሞ ምን ማለት ነው? m1 is equals to -1 over m2 ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ስሎፕ ስንት ነው? 2 ነው። የዚህ ስሎፕ 2 ከሆነ የዚህኛው ስሎፕ ደግሞ የሱ ተቃራኒ ነው። ፐርፔንዲኩላር ነው የሚሆነው። የዚህ ስሎፕ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? m is equals to -1 over 2 ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ይሄኛው ላይና ይሄኛው ፐርፔንዲኩላር በሚሆንበት ሰዓት ስሎፕ 1 ታይምስ ስሎፕ 2 is equals to -1። ፓራላል ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? ፓራላል ከሆነ ደግሞ m1 is equals to m2 ነው የሚሆነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው በዚህ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ይሄ ስሎፕ ከሆነ የዚህ ኢኩዌሽን ማግኘት ያለብን ለምንድን ነው የሚጠቅመን? የዚህ ስሎፕ ወይም የዚህ ኢኩዌሽን ኢንተርሴክሽን ፖይንታቸውን ለማግኘት። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው እሱ y is equals to -1 over 2x plus b ነው ማለት ነው። b አናውን አይታወቅም። b ለማግኘት ደግሞ እቺን ፖይንት ነው የምንጠቀመው። አያችሁ ልጆች ግራ እንዳይገባችሁ ይሆናችሁ። ይሄ ላይን አለ፣ የዚህ ላይን ስሎፕ 2 ነው። ምንድን ነው m1 times m2 is equals to -1። ስለዚህ m2 ብለን የምንወስደው ይሄ m2 is equals to ወይ m1 is equals to 1 over m2 -1 over m2 m2 is equals to -1 over m1። ስለዚህ የዚህኛው m is equals to -1 over 2። ስለዚህ የዚህ ኢኩዌሽን ማለት ደግሞ y is equals to -1 over 2x plus b ማለት ነው። b ለማግኘት ደግሞ ቺ ፖይንት መጠቀም። ይኸው ቺ ፖይንት ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄ y ነው። y is equals to ምንድን ነው -1 over ከዛ x ቦታ ደግሞ 2 እንከታለን። ከዛ ፕላስ b እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር y ማለት ስንት ማለት
b5 ነው የሚሆነው። ከዛ b5 ከሆነ ተመልከቱ ምንድን ነው የሚሆነው? የዚህ y is equals to minus 1 over 2 x plus 5 ነው የሚሆነው። አለቀ። x plus 5 አሁን እዛች ጋር የምንወስደው ይሄንን ኢኩዌሽን እና ይሄንን ኢኩዌሽን ኢንተርሴክሽን ፖይንታቸው አንድ ላይን ወደዚህ ከሄደ ሁለተኛ ላይን ክሮስ ካደረገ ሁለቱ ላይን ላይ ኢንተርሴክሽን ፖይንት ታገኛለህ። ኢንተርሴክሽን ፖይንት እዚች ጋር ማለት ሌት ኤክስ በሚለው ሰጡት። ከዛ ነው በቃ ምንድነው ማለት ስቲል ነው ኢኩዌሽን ነምበር 1 ላይ ነው ምንድነው ማረጋው እዚች ጋር ምንድነው y is equals to 2x plus 1 ይሄው የዚህ ከዛ y is equals to minus 1 over 2 x plus 5 ማለት ከሁለቱ ኢኩዌሽን ኢንተርሴክሽን ፖይንት ነው ማለት ምንድነው 2x plus 1 is equals to minus 1 over 2x plus 5 ማለት ስንት ነው የሚሆነው 2x plus 1 over 2x is equals to 5 minus 1 ማለት ስንት ነው የሚሆነው አንድ ያለው እዚህ ስንት ምንድነው ያለው 4 5 አይደለም 5x over 2 is equals to ስንት ነው የሚሆነው 4 ነው የሚሆነው ከዛስ x is equals to 8 over ስንት ነው ማለት ነው 8 over 5 ማለት ነው ይሄ x ቫልዩ ነው ኢንተርሴክሽን ፖይንት እዚህ ጋር ከዛስ y ደግሞ ቀላል ነው ማለት ነው x ካገኘው y ደግሞ ቀላል ነው ምንድነው ማለት ነው የy ለማግኘት እዚህ ጋር y is equals to 2 times 8 over 5 ሲደመር 1 ማለት ነው ከዛስ y is equals to 16 ሲደመር 5 ሲካፈል ለ5 ስለዚህ y is equals to 21 over ስንት ማለት ነው 5 ማለት በቃ ጨረሰ ኢንተርሴክሽን ፖይንት እዚህ ጋር ያለው ፖይንት የx ዋጋ 8 over 5 የy ዋጋ ደግሞ 21 over 5 ማለት ነው እዚህ ፖይንቱ ማለት ነው ከዛ a ፕራይም እና b ፕራይም ነው ዋናው የተጠየቀው a ፕራይም እና b ፕራይም አሁን እዚህ ጋር ያለው ማለት ጨረስኩ ማለት አይደለም እንግዲህ አሁን ያላችሁ ምንድነው ማለት ኔክስት ያላችሁ ምንድነው ማለት ነው a ፕራይም ሲደመር 2 ሲካፈል ለ2 ሚድ ፖይንት ስለሆነ ነው a ፕራይም ሲደመር 2 ሲካፈል ለ2 እዚህ ባለ ሚድ ፖይንት ነው አሁን ይኸውልህ ከዚህኛው እስከዛኛው ድረስ ዲስታንስ 12 ከሆነ መሀላቸው ስንት ነው? ከዚህኛው እስከዛ ድረስ 12 ከሆነ መሀሉ ስንት ነው የሚሆነው? 6 አይደለም። ለሁለት ማካፈል ስንት ነው የሚሆነው? 6 ነው። አንድ ነው። አያችሁ ኤ ፕራይም ሲደመር 2 ሲካፈል ለ2 12 ሲካፈል ለ2 ማለት ስንት ነው? 6 እኩል ዘሴማ ምንድነው ማለት ነው? ኤ ፕራይም ሲደመር 2 ሲካፈል ለ2 እዚህ ባለ ስንት ነው የሚሆነው? 8 over 5 ነው ማለት አያችሁት? the image of 2 a prime ነው አያችሁ? አሁን a prime አገኛለሁ ማለት ነው። አሁን ምንድነው ማለት ክርስቶስ አርዲስ 5 a prime ሲደመር 10 is equal to 16 5 a prime is equal to ስንት ነው ማለት ነው? ከ16 ሲቀነስ 10 5 a prime is equal to ስንት ነው? 6 ከዛስ ምንድነው a prime is equal to 6 ሲካፈል ለ5 ማለት ላ የትኛው ኢሜጅ ነው? the image of የሁለት ኢሜጅ 6 over 5 አሁን የቢ ፕራይም ደግሞ ቀላል ምንድነው ማለት ነው? ቢ ፕራይም ሲደመር ስንት ነው ማለት ነው? 4 ሲካፈል ለ2 እኩል ይሆናል ሚድ ፖይንት ስንት ነው? 21 ሲካፈል ለ5 ቀላል ነው። ክርስቶስ ማለት 5 ቢ ፕራይም ሲደመር 20 እዚህ ባለስቱ ስንት ነው? 42 ነው። ከዛ 5 ቢ ፕራይም እዚህ ባለስቱ ስንት ነው የሚሆነው? 22 ነው የሚሆነው። ወደዛ ሄዶ ሲቀነስ ማለት ስንት ነው? ኦቨር 5 ኦቨር 5 5 በ5 ሲጠፋ ቢ ፕራይም እዚህ ባለስቱ ስንት ነው ማለት ነው? 22 ኦቨር 5 ማለት አለቀ። ፋይናል የአንደኛው ጥያቄ ነው ስቲል ነው እየሰራሁት ያለሁት የአንደኛ ኤች ማለት ነው። ፋይናል ስታስቀምጡት the image of ያላችሁ therefore the image of men m የሁለትና የአራት line of reflection y is equal to 2x plus 1 ተጠቅማችሁ ምንድነው m ፕራይም ስንት ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ቅድም ያገኘው ስንት ነው? 6 ኦቨር 5 ኮማ ስንት ማለት ነው? 22 ኦቨር 5 ማለት
የዚህ ኢሜጅ የሁለትና የአራት ኢሜጅ ዩዚንግ ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን 6/5 እና ስንት ነው ማለት ነው? 22/5 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄንን በፍጹም እንዳትረሱ። ስለዚህ አሁን ከነዚህ አሁን ይሄ ስቲል ነው የአንደኛ ነበር ስንሰራ ነው። ከሁለተኛ አንድ ጥያቄ ልስራና ከዛ በኋላ ሌላው ሁሉ ለእናንተ ተዋል። አንድ ጥያቄ ነው ልስራ። ፋይንድ ዘ ኢሜጅ ኦፍ y = 2x + 4 ነው። የትኛው ኢሜጅ ነው? y = ምን ነበር? 2x + 4 ኢሜጅ ኦፍ ላይን ኢዝ ላይን ብያቸዋል። ኢሜጅ ኦፍ ላይን ኢዝ ላይን የዚህ የኤ የቢ የሲ የዲ የኤፍ የጂ የኤች በሙሉ ላይን ነው ማለት ነው የሚሰጠው። ኢሜጅ ኦፍ ላይን ኢዝ ላይን። ኢሜጅ ኦፍ ሰርክል እዚህ ጋር ሰርክል ነው። ደኦል ሰርክል ነው የሚሰጠው። ደኦል ሰርክል ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አንዷን ብቻ ብቻ እንስራና ተውላችኋለሁ ሌላው ማለት ነው። ምንድነው እሱ? ኤክስ አክሲስ ነው የሚለው። ከዚህኛው ሁለት ፖይንት ነው የምትወስዱት። ሁለት ፖይንት በሌት ፎርሙላ ማለት ነው። ሁለት ፖይንት ውሰዱት ከኢሜጅ ኦፍ 2x + 4 ማለት ነው። ኢሜጅ ኦፍ 2x + 4 ያላችሁ እቺን ብቻ እንስራና አተዋል። ምንድነው እሱ? ፋይንድ ዘ ኢሜጅ ኦፍ y = 2x + 4 ነው የተጠየቀው። ኢሜጅ ኦፍ የዚህ ዩዚንግ ዋት x አክሲስ ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን የትኛው ነው ማለት ነው? x አክሲስ ነው። በቃ አለ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሌት በሉልኝ ያውላችሁ ሌት x = 0 ነው። በዛ ሰዓት y ስንት ነው የሚሆነው? 0 ሲገስት y ስንት ነው? 4 አለ። የዚህ ፖይንት ከዛ ሁለተኛ ሌት በሉ እዚህ ጋር ጨርሱ። ሌት x = 1 ነው። በዛ ሰዓት y ስንት ነው የሚሆነው? 6 ነው። 6 ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ፖይንት አለ ማለት ነው። ሌትስ the two points 4 እና 0 እና 4 አንድ ሁለተኛ ፖይንት ሌት ቢ ፖይንት ስንት ነው? 1 እና 6 ነው። በቃ የዚህ ኢሜጅ እና የዚህ ኢሜጅ ትፈልጋላችሁ። ምንድነው ያልኳችሁ? አሁን የዚህ ኢሜጅ ምንድነው እሱ? የ0 እና የ4 ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽናችን y = 0 the two prime ስንት ነው የሚሆነው? ቅድም ነግሬያችኋለሁ። የመጀመሪያ ላይ ቦታ መቀየር ብቻ ሳይሆን ኤክስ እዛው ነው የሚሆነው፣ ዋይ ግን ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ 0 እና -4 ነው። ይሄንን ያዙ የሚለው ከዛስ የፒ ፕራይም ልስራ። ፒ = 1 እና ስንት ነው? 6 ነው። ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን ዋይ = ስንት ነው? 0 ማለት ነው። ፒ ፕራይም ምንድን ነው? 1 እና -6 ነው። ከዛ እቺንና እቺን ተጠቅመን መስራት ነው። ቀላል ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው ማድረገው? እዛ ከዛ በኋላ ምንድነው ማድረገው? ይሄ ሁለቱን ነው ያላችሁ ሌት ብዬ መስልኩት። እሺ ይኸውላችሁ ከዛ ስሎፕ እንበል። ስሎፕ m = y2 - y1 ሲካፈል x2 - x1 በቃ ምንድነው ያደረኳችሁ? ከዚህ ላይ ሁለት ፖይንቶችን ወሰድኩት። አንደኛ ሁለት ፖይንት የወሰድኩት አንደኛ 0 ወሰድኩት። 0 3 ነው 4 አገኘሁት። 1 3 ነው 6 አገኘሁት። ከዛ ምንድነው የ0 እና የ4 ኢሜጅ አገኘው። 1 እና የ0 እና 4 ስንት ነው? 0 እና -4 የ1 እና የ6 ስንት ነው? 1 እና -6 ሁለቱን ተጠቅሜ ስሎፕ ፈልጋለሁ። ይሄው ሁለቱ ከዛ ምንድነው እሱ ከ-6 ሲቀነስ ይሄው ከ-6 ሲቀነስ -4 ሲካፈል ከታች ነው ከ1 ሲቀነስ 0 ማለት ነው። ስንት ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ሲደመር ነው የሚሆነው። ስንት ነው? -2 ሲካፈል 1 -2 አለ። ስለዚህ y = -2 x + b ነው። b ደግሞ ቀላል ነው። ይሄው b እቺን b ደግሞ ለማግኘት አንዱ ፖይንት ትጠቀማለህ። የትኛው? ወይም ይሄኛው ወይም ይሄኛው ማለት ነው። ስለዚህ የፈረስት ስትጠቀም ምንድነው እሱ 4 ማይነስ -2 ሲባዛ በ0 ሲደመር b ማለት ነው። ይሄ 0 ነው የሚሆነው። b -4 ነው የሚሆነው። አለቀ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ የሚሆነው ምንድነው እሱ? ይኸውላችሁ የስንት ነው የቅድም የነገርኳችሁ ማለት ነው። የዚህኛው the image of y is like that 2x + 4 line of reflectionችን
የትኛው ተጠቅመን ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽናችን ኤክስ አክሲስ ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? እዚች ጋር እንጽፋለን y is equals to ስንት ነው? ማይነስ 2x ማይነስ 4 ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። የዚህ የላይን ኢሜጅ ላይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላውን የቀረው የኤ ሰርቻለሁ ቢሲ እስከ ኤች ድረስ ሶስተኛ እስከ ኤች ድረስ ኢሜጅ ኦፍ ሰርክል ይሄ በቀላል